गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक अमोलक लिखत विजय सिंह आप जी ਨੂੰ पढ़ के सरवण करा रहे सी। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। 6वां कांड। जद विजय सिंह घरों निकलिया सी तद उसकी मां छुरी खा के डिग पई सी। घाव लगा तां पेट विच सी पर ਉਹ कारी नहीं सी। चूहड़ मल वोटी ते गुस्से तां बहुत सी पर उसकी अकल दे कारण ਉਹ एक तरह उसदे हेठ वगदा सी। उंज कई भबकां बड़कां भावें मार लैंदा सी ते उसनूं गुस्से भी हो लैंदा सी, पर ਇਹ ਤ੍ਰੀਮਤ ऐसी दानी सी कि राजसी मामलिਆਂ ਵਿੱਚ भी पति ਨੂੰ कई वेर सिक्ख्या ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ और इसकी वडियाई बनाउण ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ। इस करके घर विच बड़ी लोड़ींदी दानी ਤ੍ਰੀਮਤ समझी जाती सी। इस दे कायल होने पर बड़े हकीम सदे गए। महीने को विच जख्म ठीक हो के राजी हो गए, पर प्यारे पुत्र दा विछोड़ा मां नूं एक नित दा सल दे गया। मानो इस दे दिल विच सदा बलने वाली चिखा बाल गया। माई घर दे काम काज करदी पर पुत्र नूं याद करके हौके लैंदी रहिंदी। उस दे पाठ करने दी वैरागमई धारना उसदे कन्नां विच हर वेले गूंजदी जापदी। गुआंढ विच एक बालक जपजी दा पाठ ठीक विजय सिंह वांगू करदा हुंदा सी। उसदी आवाज़ ऐसी प्यारी लगी कि इसने चोरी चोरी लिखत दा श्री गुरु ग्रंथ साहिब लिखारी नूं चोखी माया भेटा दे के अपने घर लुकवे थां स्थापन कीता और उस बालक दी पालना अपने जिम्मे लैके उस तों पाठ सुनने दा नेम कर लिया। इस प्रकार रोज़ दे पाठ सुनन ने इस दे मन नूं संसारक बुद्धि तो प्रेर के धार्मिक चक्कर फेरिया और विजय सिंह अगे तो भी वधीक प्यारा लगन लगा और उसदे केस रखने जिन्हां नूं पहले इसने मूर्खता जाता सी हुण चंगे लगन लग पे। अपने मन की सफाई ने रंग दिखाया। हुण दिन रात ये सोचां रहन लगियां कि किवें पुत्र की खबर मिले। बहुत सोच फिकर दे मगरों घर दा पुरोहित ही इसनूं योग पुरख मालूम होया। भावें उस दियां चलाकियां जाणदी सी पर इस ऐब नूं धन दे लालच नाल जित लैणा उसदे निश्चय विच सी। सुपुरोहित जी नूं सद के आने बहाने बहुत सारा धन दिता। छेकड़ ये गल सुनाई कि तुसी मेरे पुत्र दा पता कढ़ दिओ और उसनूं कुछ धन जो मैं देवां पहुँचा देवो और कहो कि किसे पहाड़ विच बैठ के गुजारा कर लवे। जद ये तूफान हट जाणगे तां फिर मैं देश सदवा लवांगी। पंडित जी ने पहले बड़े लम्मे चौड़े व्याख्यान दे के उसदे पत्ते कढ़ण दियां औकड़ां दसियां, पर छेकड़ करार कीता कि मैं सिरों परे यतन करांगा पर आशा है कि पता ला लवांगा। सुहाणी जी ने कोई 2000 रुपया पंडित जी नूं इस सेवा लई पेशगी दिता। कोई 15 को दिनां मगरों पंडित जी ने सुहाणी जी नूं कहा कि मैं विजय सिंह दा पता कढ़ लिया है। ममता दी मारी ने कुछ जवाहर ते 1000 को मोर पंडित होरां दे हवाले कीती और पैरां पुर सिर धर के वास्ता पा के कहा, भगवान दा वास्ता जे कि ये पदार्थ मेरे पुत्र नूं पहुँचा दिओ। पंडित जी ने उसकी चंगी तरह तसली बनाई। गऊ माता जामन दिती, शास्त्र वेद की सौं खादी ते गफा लैके घर पहुंचे। एक डूंगा जिहा टोआ पुट के धन दब दिता और दूसरे दिन ढूंढ विच टुर पे। देश विच सिखां ने सिरे लाया सी, खासकर दुआब विच, पर मन्नू वालों भी बड़ी सख्ती ते कतल हो रही सी। लाहौर विच आए दिन सिख मारे जांदे सन। घर घर इन्हां गल्लां दा चर्चा सी। मन्नू नूं अदीना बेग ते शक सी कि ਉਹ सिखां नूं चुकदा है, सो उसनूं हुक्म गया सी कि तू इन्हां दा खुरा खोज मिटा दे। विजय सिंह दी मां इन्हां गल्लां नूं बड़े गौर नाल सुणदी हुंदी सी, क्योंकि प्यारे पुत्र दी लिव उसदे जी विच हर वेले लगी रहिंदी सी। इस दी ਇਹ दशा वेख के गोलियां बांदियां इसनूं तरह तरह ਦੀਆਂ खबरां लिया के सुणाउंदियां सन। ਉਹ खबरां फिर सुहाणी दीवान ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ कि ਇਹ सच ਹਨ कि नहीं।
ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਚਾਰ ਜੋ ਰੇਤ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਹਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਲੀ, ਸਵਾਣੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਉਪੱਦਰ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਣੀ, ਹੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੋਲੀ, ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਦੇ ਧੁਰ ਹੇਠਲੇ ਤਖਤੇਪੁਰ 2 ਭੁੱਖੇ ਬਾਗ ਛੱਡੇ ਗਏ ਔਰ 2 ਸਿੱਖ ਜੋ ਨਵੇਂ ਫੜੇ ਆਏ ਸਨ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬਨ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਐਉਂ ਹਾਬੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਟੀ ਉਡਾਈ ਕਿ ਸੁਣ ਵੇਖੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਬੇ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਉਚਾਰਦੇ ਚੱਲ ਬਸੇ। ਸੁਹਾਣੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਗੋਲੀ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਆਪ, ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤਖਤੇਪੁਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਸਨ। ਸੁਹਾਣੀ, ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ, ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ 'ਚ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਾਂਗ ਬਚਾ ਦੇ। ਲਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਗੋਲੀ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਮ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਹਾਣੀ, ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਸੀ? ਗੋਲੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਜੱਟ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਡਾਢੇ ਬਹਾਦਰ। ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੁਹਾਣੀ, ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਪਾਟਿਆਂ ਕੰਧਾਂਪੁਰ ਵੀ ਛੱਤ ਟਿੱਕੀ ਹੈ। ਮਿਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਹਿਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਹਾਣੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਵਾਲ ਸੁਕਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਲਾਡਾਂ ਪਾਲਿਆ ਲਾਲ ਦੁਆਰਾ, ਛੱਡ ਸਿਧਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹਿਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਖੋਲ ਦਸਾਂ ਕੀ ਤੈਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੁਲਪਤ ਰਾਏ ਨਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵੋਟੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਆ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ। ਨਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵੋਟੀ ਨੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰਚਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦਰਦ ਵੰਡਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਨੇ ਪਰ ਪਰਚਾਉਣੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਵਾਂਦਿਆਂ ਕੁਲਪਤ ਦੀ ਵੋਟੀ ਨੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਕਹਾਣੀ ਐਵੇਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਜ਼ਮਣੀ, ਭੈਣ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਡਾਢੀ ਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੈਨ ਤਾਂ ਚੰਗੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ। ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਠਾਣੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੱਲ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਸ਼ਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਾ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਡਰਾਵਣੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਮੋਏ ਜਾਂ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਬੰਨੀ ਪਹਾੜੀ ਜਾ ਵਸੇ। ਜੋ ਗਸ਼ਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਕੋਟ ਲਾਗੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਬੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਘਮਾਸਾਨ ਮਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤੁਰਕ ਯੋਧੇ ਖੇਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਛੇਕੜ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਣ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਾਂਗ ਤਿਲਕ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਉਪੱਦਰ ਹੋਏ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਆਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਲਈ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਅ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਖੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਸੰਮਤ 1808 ਦੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਛਾਪਾ ਆਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਐਨ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਬੇਚਿੰਤ ਢਾਣੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਢਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਬੀਰ ਰਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਕਟਵੜ ਦੇ ਗੀਤ ਅਲਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਦੀਨਾ ਬੇਗ ਚੁੱਪਚਾਪ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਬੇਖਬਰੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਬਲਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ। ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਖੇਤ ਹੋਏ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸੂਹੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪੈਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਬਚ ਗਿਆ।
ਪਰ ਜੋਧੇ ਸਿੱਖ ਸੰਭਲਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਛੇਕੜ ਡਟ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਮੁਜਬ ਐਨੀ ਕਟਵੜ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾ ਹਾਰਿਓ ਨੇ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੋਧੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਜੋਧਿਆਂ ਦੇ ਲੜਦਿਆਂ ਵੀ ਹਲਚਲੀ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਆਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਖਬਰ ਘਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸਦੀਕ ਬੇਗ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਪਾਸ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਆ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਆਓ ਸੁਲਹ ਕਰ ਲਈ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੁਲਹ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਲਹ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਵਸ ਰਹੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਟੱਬਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਆਦੀਨਾ ਬੇਗ ਬੜਾ ਚਾਲਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤਦ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸੁਲਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਪਤ ਬਣਾਈ ਸੂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਖੂਬ ਮੁਕਾਏ ਹਨ। ਦੀਵਾਨਣੀ: ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤੇ ਲੱਗੇ? ਨਾਜ਼ਮਣੀ: ਕੱਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ। ਰਾਤ ਪਤੀ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵਾਬ ਆਦੀਨਾ ਬੇਗ ਬੜਾ ਚਾਲਾਕ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵਿਗੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਲਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਖਾਵਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫਸਾਦ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਫਸਾਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਪਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਐਤਕਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨਾਮੇ ਆਦੀਨਾ ਬੇਗ ਪਾਸ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੜੀ: ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੋ ਭੈਣ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵਰਤਿਆ ਹੋਊ, ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡਾਢਾ ਸੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੜਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।